السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے 35 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء، وعلم اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال پھر اللہ نے فرمایا انبیونی مجھے ان کے نام بتاؤ، انبیونی مجھے بتاؤ باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ قالو تو آگے سے انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں سے اللہ نے کہا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا لا نہیں علم میں لنا ہمارے، الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک انتا تو ہے علیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا۔ قالا یا آدم تو فرمایا اللہ نے اے آدم، انبئہم بتا دے ان کو باسمائہم وہ نام، فلما تو جب انباہم بتا دیے ان کو باسمائہم ان کے نام، قالا تو فرمایا علم اللہ نے فرمایا کیا علم نہیں، اقل میں نے کہا تھا لکم تم کو، انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات چھپے ہوئی چیزیں آسمان کی والارض اور زمین کی، غیب پوشیدہ چیزیں، وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ کنتم تم ہو تکتمون چھپاتے یا تھے تم چھپاتے۔ واو اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم، اسکن رہو انتا تو و زوجک اور تیری بیوی، جنتا جنت میں، وکلا اور کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن جہاں سے چاہو، حیثو جہاں سے شئتما تم چاہو، رغدن کھلم کھلا، ولا اور نہ تقربا قریب جانا دونوں، حاضی اس شجرہ درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 تا 35 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 31। जब अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम जब किसी वर्कशॉप की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की जाती है तो ये देखा जाता है कि इसके औज़ारों का इल्म कौन रखता है। ज़ाहिर है इन्हें वही इस्तेमाल कर सकता है जो कम अज़ कम इनके नाम जानता हो। अल्लाह ताला ने ज़मीन की चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और फरिश्तों पर वाज़े किया कि ज़मीन की खिलाफत के लिए सिर्फ तस्बीह तक़दीस काफ़ी नहीं बल्कि इल्म अस्मा भी ज़रूरी है जो आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। फरिश्तों को ये इल्म नहीं दिया गया था। रही ये बात कि फरिश्तों को ये इल्म क्यों नहीं दिया गया और उन्हें ज़मीन की खिलाफत क्यों नहीं सौंपी गई, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह से ज़्यादा बेहतर जानता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नी आलमु मा ला तालमून। इससे ये पता चला कि फ़रिश्तों का इल्म भी उतना ही होगा जितना अल्लाह ताला उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे। वो अल्लाह के मुकर्रब होने के बावजूद गैब का इल्म नहीं रखते। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को ही मालूम है। या फिर अल्लाह की अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स तुम्हें कहे कि नबी अलैहिस्सलाम गैब का इल्म जानते थे तो बिलाशुबा उसने झूठ कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गैब का इल्म उसके सिवा कोई नहीं जानता। वयस्कुल अलिल मलाइका। आदम अलैहिस्सलाम की पहली फजीलत क्या थी? इल्म। और वैसे भी इल्म वालों की फजीलत इबादत वालों से ज़्यादा होती है। अब ये दूसरा शरफ़ है कि फ़रिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। ये सिर्फ़ आदाब बजा लाने या ताबे होने का नहीं था बल्कि पेशानी ज़मीन पर रखना था, क्योंकि सजदे का हकीकी मानी यही है। ये इबादत का सजदा नहीं था क्योंकि गैरुल्लाह की इबादत तो शिरक है। इसकी इजाज़त किसी की भी उम्मत में नहीं थी। फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को शिरक का हुक्म कैसे दे सकता था? बल्कि यह सजदा ताज़ीमी था। ये सजदा ताज़ीमी पहली उम्मतों में जायज़ था, हमारी उम्मत में हराम है। जैसा कि पहली उम्मतों में बहन से निकाह जायज़ था, अब हराम है। अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब शाम से वापस आए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ ये क्या है? कहा, मैं शाम गया था शाम के इलाके में, तो मैंने उन्हें देखा कि वो अपने पादरियों और अफसरों को सजदा करते हैं। मैंने दिल में चाहा कि हम आपके साथ इस तरह करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये काम ना करो, क्योंकि अगर मैं किसी को हुक्म देने वाला होता कि वह गैर अल्लाह को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खामद को सजदा करे। इब्लीस जो था, इब्लीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन्नों में से था। यहाँ फरिश्तों को सजदे का हुक्म देने का यह मतलब नहीं कि इब्लीस फरिश्ता था या ये कि उसे हुक्म ना था, बल्कि यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के अलावा इब्लीस को भी हुक्म दिया था। तो उसके दिल में तकब्बुर था, गुरूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी किबर यानी गुरूर होगा, तकब्बुर होगा। आयत नंबर 35। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फजीलत बयान की गई है कि फ़रिश्तों से सजदा करवाने के बाद उन्हें जन्नत में सुकूनत अता कर दी। तो ये भी पता चल गया कि उस वक़्त हव्वा अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुकी थी। अब यहाँ पे मना किया गया था एक दरख्त से। वो कौन सा दरख्त था अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर इसकी ज़रूरत होती या इससे कोई फ़ायदा होता बताने में तो ज़रूर बता दिया जाता। बाज़ मुफस्सिरीन गंदम का कहते हैं, कुछ अंगूर का, कुछ अंजीर वगैरह का नाम लेते हैं, या बस कौल ही हैं और दलील इन अक़वाल की कोई नहीं है। वला तक़रबा, इस दरख्त के खाने से बचने के लिए इसके करीब जाना भी मना फरमा दिया। इससे शरीयत का कायदा पता चलता है, यानी जो चीज़ हराम का ज़रिया बनती है उससे बचना ज़रूरी है। वला तक़रबू ज़िना, यानी करीब ही ना जाओ, यानी किसी गलत काम के करीब ही ना जाओ। करीब जाओगे तो उसके अंदर पड़ जाओगे, उस काम को करने लग जाओगे। तो हराम से बचने के साथ साथ जिन चीज़ों के बारे में शुबा होता है वो भी नहीं करनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हलाल भी ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है। यानी अल्लाह के नबी ने बता दिया ना, वाज़ह कर दिया हदीस में। और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें शुबे वाली हैं, यानी समझ नहीं आती ये ऐसा करें या ऐसा ना करें।
جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچ گیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا۔ جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جس سے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانور اندر چرنے لگ جائیں۔ یاد رکھو، ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ کون سی ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔